నమస్తే వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం నేను గణేష్ బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం కేంద్ర మధ్యంతర బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన పీయూష్ గోయల్ ఆశాజనకంగా ఉందన్న అధికార పక్షం ఎన్నికల స్టంటే అన్న విపక్షాలు ఈవీఎంలపై సందేహాలున్నాయన్న రాహుల్ గాంధీ బీజేపీ వ్యతిరేక శక్తులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు తెలంగాణ రైతు బంధు పథకాన్ని కాపీ కొట్టారన్న ఎంపీ కవిత రైతులకు మేలు జరిగితే అంతే చాలంటున్న కేటీఆర్ నేడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సర్పంచ్ల ప్రమాణ స్వీకారం కొత్త పాలక మండలి పాలనలో సాగనున్న పంచాయతీలు ఇక డీటెయిల్స్లోకి వస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం ప్రవేశపెట్టిన మధ్యంతర బడ్జెట్ ప్రధానంగా 3 రంగాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. రానున్న ఎన్నికల్లో గెలుపును సహకరించే రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, మధ్యతరగతి ప్రజలు, అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు మేలు చేకూర్చే పథకాలను ప్రకటించింది. ఇక కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం 4.5 సంవత్సరాల కాలంలో అన్ని రంగాల్లో విఫలమైందని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ధ్వజమెత్తారు. ఈవీఎంలపై సందేహాలు ఉన్నాయని, ఈ మేరకు సోమవారం ఎన్నికల సంఘం అధికారులను కలిసి అభిప్రాయాలు చెబుతామని తెలిపారు. ఈవీఎంలకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ను కూడా ఎన్నికల సంఘానికి అందజేస్తామని అన్నారు. ఈవీఎంలపై రాజకీయ పక్షాలతో పాటు ప్రజలకు కూడా అనేక అనుమానాలున్నాయని వివరించారు. భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ఢిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషనల్ క్లబ్లో సేవ్ ది నేషన్, సేవ్ డెమోక్రసీ పేరుతో ఎన్డీయేతర పక్షాలు శుక్రవారం సమావేశమయ్యాయి. ఈ సమావేశానికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, కనిమొళి, శరద్ యాదవ్, శరద్ పవార్, ఆంటోనీ, అహ్మద్ పటేల్, కోదండరాంతో పాటు వివిధ పార్టీలకు చెందిన నేతలు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. Central issues and then one structural issue that are facing this country. And the biggest issue in front of this country today is jobs, where Mr. Narendra Modi, the BJP, have failed completely. So we are going to discuss jobs, agriculture, and the attack on institutions, systematic institutions that the government is carrying out. We've agreed to have periodic meetings on these issues and develop solutions to these problems. So I think overall it was a very good meeting. And everybody is quite excited to work together. Sharad Pawar ji, आप कुछ बोलेंगे? Yeah, आप बोले? EVM. For EVM बोलिए. On EVMs we have put together a document. We are going to sort of take this document on Monday at 5 o'clock? 5:30 Monday. Monday at 5:30 we are taking this document, and then we are going to later make a receipt. So we are going to go to the Election Commission with this document 5:30 on Monday, and we have some proposals, distinct proposals there. Yes, the main issue with EVMs is that there is a doubt in the minds of many people in this country about the fairness of the EVM system, and so we want to create a backup system so that people can be certain about what is going on. It is about building the confidence of people in the electoral system, and yes, we are looking at that measure. I don't think giving farmers 17 rupees a day is adequately addressing anything. I think it's an insult. I think it's an insult to the Indian farmer to turn around and tell him that you're going to give him 17 rupees every day. I mean, there couldn't be a bigger insult than this. And as far as jobs are concerned, everybody knows what has happened. We are on a 45-year high of unemployment. So there's complete failure on these two fronts, and these two fronts are the critical fronts for the nation. राहुल जी मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से। सर मेरा सवाल ये है कि किसानों को लेकर आपने छत्तीसगढ़ में न्यूनतम आय की बात की थी, उसके बाद आपने जैसे कहा कि 500 रुपये महीने देने की बात मोदी सरकार ने की है, और 2 महीने के भीतर 2000 रुपये जो है किसानों के खाते में चला जाएगा।
आपने कहा कि अपमान किया है किसानों का मोदी सरकार ने, तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा आप लोगों का होगा और आप जाके लोगों को बताएंगे कि नहीं, किसानों की इंसल्ट हुई है, ये कोई योजना नहीं है? आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है, इन 3 मुद्दों पर चुनाव होगा। और आखिरी बात और जो बहुत जरूरी बात है, प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार, राफेल मामले पे चुनाव होगा। अब ये लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते क्योंकि शरद पवार जी की फ्लाइट है, बाकी लोगों की फ्लाइट है, तो यहां कंक्लूड करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी ईवीएम पे एक सवाल। राहुल जी ईवीएम को लेकर के एक सवाल है। लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप जो अंतरिम बजट है वो मुद्दा विहीन कर दिया है आपको, कि आपके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और ये सभी मुद्दों के, चाहे किसान की बात की जाए, चाहे मध्यम वर्ग या नौकरी पेशा की बात, इसलिए आप जो है आपके ट्वीट पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मेरे ट्वीट पे क्या बोला उन्होंने? बोला कि मुद्दा विहीन हो गए हैं आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह बात। The surgical strike is going to happen in the next couple of months with Mr. Modi and the government. There's going to be one surgical strike after the other on Rafael, on demonetization, on jobs, on agriculture. हमारे पास बहुत मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बड़ा, जो हिंदुस्तान की जनता को अब समझ आ गई है बात, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं, HAL को परे करते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल जी को मिलना है। मुद्दों की कहा कमी है हमारे पास। థ్యాంక్ యూ। ఇక తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు ప్రవేశపెట్టిన రైతు బంధు పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కాపీ కొట్టిందని టీఆర్ఎస్ ఎంపీ కవిత అన్నారు. కేంద్ర బడ్జెట్పై ఆమె స్పందిస్తూ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ పథకం సరిగ్గా లేదని అన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతి ఎకరాకు 5,000 చొప్పున సంవత్సరానికి 2 సార్లు ఇస్తూ ఉంటే కేంద్రం మాత్రం 5 ఎకరాల లోపు ఉన్న వారికి మాత్రమే సంవత్సరానికి 6,000 ఇస్తుందని విమర్శించారు. మోదీ రైతు బంధును మరింత రిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. అయినా ఈ పథకాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. కాగా దీనిపై టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందిస్తూ ఒకవేళ కాపీ కొట్టినప్పటికీ రైతులకు మేలు జరిగితే చాని అన్నారు. ఆయన మీరు గమనించినట్టయితే మొత్తం ప్రసంగంలో ఈ 5 మోదీ గవర్నమెంట్ చేసినటువంటి చిన్న చిన్న పనులను సమాహారంగా గూర్చి చాలా పెద్దగా చేసినామని చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేసింది తప్పితే సాధించినటువంటి విజయాలు ప్రత్యేకంగా ఏ రాష్ట్రంలో ఏం చేసినామని చెప్పుకునేటటువంటి పరిస్థితి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి లేదని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా రాష్ట్రపతి గారి ప్రసంగం తర్వాత అందరికి కూడా అర్థమైంది. ఇవాళ మనం గమనించినట్టయితే జిఎస్టీ కావచ్చు, డిమానిటైజేషన్ కావచ్చు, వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ఏంది అన్నది స్పష్టంగా ఇంతవరకు ప్రభుత్వమే చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి అవేవో గొప్ప కార్యక్రమాలుగా చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం ఇవాళ చేయడం జరిగింది. ఎన్నికలు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో చేసినటువంటి పలు కార్యక్రమాలను వాటి రిజల్ట్స్ చెప్పకుండా కేవలం పేర్లు చెప్పి ప్రజలను పక్కదోవ పట్టించేటటువంటి ప్రయత్నం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం చేసిందని చెప్పి రాష్ట్రపతి గారి ప్రసంగం విన్న తర్వాత మరి అనిపించింది. అదేవిధంగా రేపు బడ్జెట్ పెట్టబోతా ఉన్నారు. వాస్తవానికైతే 5 బడ్జెట్లు ఇప్పటికే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం పెట్టిన తర్వాత చివరి బడ్జెట్లో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ పెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సినటువంటి సందర్భం. కానీ వచ్చేటటువంటి ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మరి ఈ బడ్జెట్లో కూడా రకరకాలైనటువంటి ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి వరాలన్నీ కురిపించేటటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి తెలుస్తూ ఉన్నది. 5 పరిపూర్ణమైనటువంటి బడ్జెట్లు పెట్టినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలకు కావచ్చు, స్పష్టంగా ఏ రాష్ట్ర ప్రజలకైనా కావచ్చు, ఇది అని చేసినటువంటి ఒక చిన్న ప్రాజెక్టు కూడా ఎత్తి చూపించలేనటువంటి పరిస్థితి. ప్రత్యేకించి మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చూసినట్టయితే ఆదాయ పన్నులో మనకు రావాల్సినటువంటి హక్కులు తప్పితే ప్రత్యేకించి ఒక ప్రాజెక్టు, ఒక స్కీమ్ కిందనో మనకు ₹1 కూడా ఇవ్వనటువంటి ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం. అదేవిధంగా మనం కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టుకి జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా ఇవ్వాలని చెప్పి పదే గత 5 సంవత్సరాలుగా అడుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఇంతవరకు కూడా దానిపైన ఒక స్పష్టమైన హామీ కానీ మాట కానీ
ఇవ్వనటువంటి ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం. సో రేపు పెట్టేటటువంటి బడ్జెట్లో తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా పేర్కొనే విధంగా, కూర్చుకునే విధంగా బడ్జెట్ ఉంటే సంతోషిస్తాం, స్వాగతిస్తాం. లేకపోతే మాత్రం తెలంగాణ ప్రజలు వచ్చేటటువంటి ఎన్నికల్లో తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీని తిరస్కరిస్తారని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మనందరికీ, ఎంపీలందరికీ ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్ ఏంటంటే, ఇవాళ రాష్ట్రపతి గారి ప్రసంగము, రేపు బడ్జెట్, ఈ రెండు చూసిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి ఏందో అర్థమైన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రీస్ట్రాటజైజ్ చేసుకుంటాం. మా నాయకుడు ఆధ్వర్యంలో అందరం కూడా సమావేశమైన తర్వాత స్ట్రాటజీ తీసుకుంటాం. ఇంకా 8 రోజులు మనకి బడ్జెట్ సెషన్లో అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీలు ఎప్పుడైనా తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి పోరాటం చేసి ఇక ముందు కూడా అదే చేస్తాం. ఇక నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 2019 తాత్కాలిక బడ్జెట్లో గోవుల సంక్షేమానికి రాష్ట్రీయ కామధేను ఆయోగ్ పేరుతో ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రతిపాదించింది. బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తాత్కాలిక ఆర్థిక మంత్రి పీయూష్ గోయల్ పథకం గురించి మాట్లాడుతూ, గో వనరుల్లో సుస్థిరమైన జన్యు మెరుగుదల, ఆవుల సంతతిని, వాటి ద్వారా వచ్చే ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు రాష్ట్రీయ కామధేను ఆయోగ్ పథకం దోహదం చేస్తుందని అన్నారు. ఈ పథకాన్ని రూపొందించామని వెల్లడించడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను అని ఆయన అన్నారు. గోమాత సంరక్షణ విషయంలో ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయదు. ఈ సంవత్సరంలోనే రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ను 750 కోట్ల నిధిని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వివరించారు ఆయన. ఇక తెలంగాణలో కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులు శనివారం ప్రమాణ స్వీకారం చేసి బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా పాలక మండలి తొలి సమావేశం నిర్వహించనుంది. కొత్తగా ఏర్పడిన పంచాయతీల్లో తొలి పాలక మండలి ఏర్పడనున్న నేపథ్యంలో సందడి నెలకొంది. రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం మండలం గడ్డమల్లయ్యగూడెం సర్పంచ్గా అచ్చెన్న జంగయ్య ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మరియు ఉప సర్పంచ్ మరియు వార్డు మెంబర్లకు గాను గ్రామ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించి అభినందనలు తెలిపారు. గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ నేను అచ్చన జంగయ్య నేను శాసనరీత్యా ఏర్పాటైన భారత రాజ్యాంగము పట్ల సత్యబద్ధమైన విశ్వాసము శ్రద్ధ నిష్టలను కలిగి యుందుననియు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమత్వమును సమగ్రతను కాపాడుదుననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణము చేయుచున్నాను. సత్యనిష్టతో ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. శాసనరీత్యా ఏర్పాటైన భారత రాజ్యాంగమును పట్ల సత్యబద్ధమై విశ్వాసము శ్రద్ధ నిష్టలను కలిగి యుందుననియు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమత్వమును సమగ్రతను కాపాడుదుననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణము చేయుచున్నాను. సత్యనిష్టతో ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. ఇక నల్లగొండ జిల్లా చింతపల్లి మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయతీలో చింతపల్లి పంచాయతీ సెక్రటరీ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా గెలిచినటువంటి చింతపల్లి సర్పంచ్ ముచ్చర్ల యాదగిరి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయతీలో చింతపల్లి పంచాయతీ సెక్రటరీ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా గెలిచినటువంటి చింతపల్లి సర్పంచ్ ముచ్చర్ల యాదగిరి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఉప సర్పంచ్ షేక్ సయ్యద్ పాషా, ఫస్ట్ వార్డు నెంబర్ ఎండి డి అక్బర్, 2వ వార్డు నెంబర్ ఎండి రెహాన్ బేగం, 3వ వార్డు నెంబర్ బీనమోని అరుణ, 4వ వార్డు నెంబర్ కంచుకట్ల ప్రసాద్, 5వ వార్డు నెంబర్ మొక్తల వెంకటేష్, 6వ వార్డు నెంబర్ కందుల నాగయ్య, 7వ వార్డు నెంబర్ కందుకూరి శిరీష, 8వ వార్డు నెంబర్ నేతల జంగమ్మ, 9వ వార్డు నెంబర్ ఎండి సహీన్, 10వ వార్డు నెంబర్ ఎండి ఫయద్స్, 11వ వార్డు నెంబర్ జ్యోతి సముద్రాల, 12వ వార్డు నెంబర్ షేక్ సయ్యద్ పాషా, మొత్తం 12 మంది వార్డు మెంబర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ప్రమాణ స్వీకారానికి గాను ఊరి గ్రామ ప్రజలు, నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండల కేంద్రంలోని నల్లగొండ ఎంపీ రైతు సమన్వయ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారి జన్మదిన వేడుకలు చింతపల్లి ఎక్స్ రోడ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద పుట్టినరోజు సందర్భంగా చింతపల్లి టీఆర్ఎస్ నాయకులు కేక్ కట్ చేసి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు పండ్లు దానం చేసి గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు ఎల్లవేళలా ఆయురారోగ్యాలతో నిండు నూరేళ్లు బ్రతకాలని, వార్డు మెంబర్ స్థాయి నుంచి రైతు సమన్వయ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కావడం ఎంతో గర్వమని, అలాగే ముందు జరిగే మంత్రి మండలి విస్తరణలో ఆయనకు మంత్రి పదవి రావాలని కోరుకుంటున్నానని వారు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చింతపల్లి టీఆర్ఎస్ మండల కార్యదర్శి ఎల్లంకి అశోక్, ఆదిత్యుని సత్యనారాయణ శర్మ, బనుమోని జంగయ్య యాదవ్, ఉప్పల యాదయ్య, ఎల్లంకి చంద్రశేఖర్,
చేనమోని అంజయ్య, ఎన్డి ఖాలేద్, యాసిన్ బాబా, కడారి సత్యనారాయణ, ధనరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పుట్టినరోజు శుభ సందర్భంగా అందరూ కార్యకర్తలు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరూ ఘనంగా పుట్టినరోజు దేశవ్యాప్తంగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ శుభ సందర్భంగా అంచెలంచెలుగా ఆయన వార్డు నెంబర్ కానించి పార్లమెంటు ర్యాంక్ గెలిగిన టైగర్ గుత్త సుఖేందర్ రెడ్డి ఆయన తోటి ఏ పని అయినా లేట్గా అయినా లేటెస్ట్గా పని చేయడము, అభివృద్ధి చేయడము ఆయనతోటే వల్ల అవుతుందని నల్లగొండ జిల్లా కూడా నల్లగొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అందరికీ కార్యకర్త కాంచి అందరినీ గుర్తుపట్టి అంచెలుగా ఎదిగి నల్లగొండ జిల్లా అభివృద్ధి కావడం ఆయన వల్లనే అయ్యింది. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా కాబోయే మంత్రి పదవి రావాలని కోరుతూ ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఆయన కోరికలు ఉండవు. కానీ అది కేసీఆర్ ఆశీస్సులు ఉంటే మంత్రి పదవి కూడా వస్తుంది, ఏదైనా అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుందని. నల్లగొండ ముద్దుబిడ్డ నల్లగొండ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారి జన్మదినం పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఇక్కడ కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రోగులకు పండ్లు పంపిణీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా నల్లగొండ జిల్లాలో పుట్టిన గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు చిన్న వార్డు స్థాయి నుంచి ఈరోజు ఢిల్లీ స్థాయి వరకు ఎదిగిందంటే పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్న మహానాయకుడు మన నల్లగొండ. ఇక దుబ్బచెర్ల గ్రామ పంచాయతీ నూతన సర్పంచ్గా, ఉప సర్పంచ్గా ఏరువ శ్రీవారెడ్డి, పి దేవేందర్ మరియు వార్డు సభ్యులు ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామ ప్రజల సమక్షంలో కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఇక వెనిజులా ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే ప్రయత్నం అమెరికా చేస్తుందని దాన్ని ఖండిస్తూ అన్ని వామపక్షాలు సిపిఐ, సిపిఎం, న్యూ డెమోక్రసీ, సిపిఎంఎల్ లిబరేషన్, ఎస్యుసిఎస్లు కలిసి హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దిష్టిబొమ్మను తగలబెట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో న్యూ డెమోక్రసీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు గోవర్ధన్, పిఓడబ్ల్యూ సంధ్య, సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడ వెంకట్రెడ్డి, సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం మరియు ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సిగ్గుమాలిన అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదానికి 130 కోట్ల భారత ప్రజల ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి భారత ప్రభుత్వం ఇవాళ దాసోహం చేస్తూ ఉన్నది. అత్యంత పేద దేశంగా ఉంటూ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా ముందుకొస్తున్నటువంటి 3వ ప్రపంచ దేశమైనటువంటి వెనిజులా ఆంతరంగిక వ్యవహారాల్లో అమెరికా ప్రభుత్వం ఇవాళ నిస్సిగ్గుగా, నిర్లజ్జగా ఇవాళ దాడి చేస్తూ అక్కడ ప్రజాస్వామిక ఆకాంక్షల్ని నలిపివేయడం కోసం మదురో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న కుట్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం యావత్ ప్రపంచం ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ప్రత్యేకించి ప్రపంచంలోనే అతి 2వ పెద్ద దేశమైనటువంటి భారత పాలక వర్గాలు ఈ విషయంలో మౌనంగా ఉండడమే కాదు, మోడీ ప్రభుత్వానికి ఇవాళ సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వ దుశ్చర్యల్ని కూడా ఖండించాలా. అంతేకాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి టీఆర్ఎస్ పార్టీ జాతీయ రాజకీయాల్లో మేము జోక్యం చేసుకుంటున్నాము, ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఒకదాన్ని మేము ఏర్పరచబోతున్నామని కేసీఆర్ ప్రకటిస్తున్నాడు. వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నాయకులతో సంప్రదింపులు చేస్తా ఉన్నాడు, సమాలోచనలు చేస్తా ఉన్నాడు. రానున్న 2019 ఎన్నికల్లో ఫెడరల్ ఫ్రంట్ లేదా థర్డ్ ఫ్రంట్ కోసం మేము మాట్లాడుతున్నాం అంటున్నాడు. అందుకని మనం స్పష్టంగా తెలంగాణ ప్రజలుగా, తెలంగాణ రాజకీయ పార్టీలుగా, తెలంగాణ కమ్యూనిస్టు పార్టీలుగా, తెలంగాణ వామపక్ష పార్టీలుగా ఇవాళ స్పష్టంగా కేసీఆర్ని అడుగుతున్నాం. నువ్వు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అని మాట్లాడుతున్నావే, అంతర్జాతీయ దృక్పథం ఏమిటి నీ పార్టీకి, నీ విధానాలు ఏమిటి? ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి ముఖ్యంగా వెనిజులాపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం సాగిస్తున్నటువంటి ఆంతరంగిక కుట్ర ఏదైతే ఉన్నదో ఆ దేశ ప్రజల ఆకాంక్షలకు విరుద్ధంగా వాటిని నువ్వు ఖండిస్తావా, సపోర్ట్ చేస్తావా అనే విషయాన్ని ఇవాళ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని సిపిఎంఎల్ న్యూడెమోక్రసీ భావిస్తూ, అదే సందర్భంగా రానున్న కాలంలో అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా, దాని కుట్రలకు వ్యతిరేకంగా దాన్ని వివిధ దేశాల్లో ఇక హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్ నేటి నుంచి పునః ప్రారంభం కానుంది. శనివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభమవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. 2 రోజుల క్రితం జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంతో ఎగ్జిబిషన్లో తీవ్ర నష్టం చోటు చేసుకోగా అధికారులు త్వరితగతిన నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టారు.
ఇక నగరంలో ఎక్కడ ఎగ్జిబిషన్లు, పెద్ద ఎత్తున సమూహాలతో సమావేశాలు, భారీ మార్కెట్లు జరిగినా ఫైర్ ఎన్ఓసీతో పాటు ఇన్సూరెన్స్ తప్పనిసరిగా చేస్తూ సిటీ కన్వర్జెన్స్ మీటింగ్లో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జలమండలి కార్యాలయంలో ప్రారంభమైన ఈ సమావేశానికి జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ దానకిషోర్, సైబరాబాద్ కమిషనర్ విసి సజ్జనార్, రాచకొండ సిపి మహేష్ భగవత్, రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. శనివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభమవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. 2 రోజుల క్రితం జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో ఎగ్జిబిషన్లో తీవ్ర నష్టం చోటు చేసుకోగా అధికారులు త్వరిత నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టారు. కాలిబూడిదైన 303 స్టాళ్ల స్థానంలో కొత్త వాటిని పునరుద్ధరించనున్నారు. దాదాపు 300 మంది సిబ్బంది కూలిన స్టాల్స్ సెట్స్ నిర్మించడానికి నిరంతరాయంగా కష్టపడుతూ ఉన్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రానికి 100 స్టాళ్లను పునర్నిర్మించారు. శనివారం సాయంత్రానికి మిగతా స్టాళ్లను కూడా పునరుద్ధరించనున్నారు. సాధారణంగా అయితే ఫిబ్రవరి 15వ తేదీన న్యూమానిస్ ఎగ్జిబిషన్ ముగుస్తోంది. అయితే ఈసారి ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ వరకు దీన్ని పొడిగించాలనుకున్నట్లు సమాచారం. కాగా ఇటీవల అగ్ని ప్రమాదంలో దాదాపు 30 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు సమాచారం. స్టాల్స్ కాలి బూడిదవ్వడంతో నష్టపోయిన వ్యాపారులకు ఒక్కొక్కరికి 35,000 రూపాయల చొప్పున ₹1,00,00,000 పరిహారం అందించారు. ప్రమాదం జరిగిన రోజు 21,000 మంది ఎగ్జిబిషన్ను సందర్శించగా ఇలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడం అందరినీ ఊపిరి పీల్చుకునేలా చేసింది. ఇక రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం అనోజీగూడెం నూతన సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా కాకి ఇంద్రమ్మ విజయం సాధించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ తాము ఇంతకు ముందు గూడూరు సర్పంచ్గా పనిచేశానని, అప్పుడు గూడూరు అనోజీగూడెం ఎంతో అభివృద్ధి చెందిందని, ఎంతో అభివృద్ధి చేశారని అన్నారు. ఆమె తమకు మరోసారి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రానున్న 5 సంవత్సరాలలో ఎమ్మెల్యే నిధులతో మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నేను ఫస్ట్ సిసి రోడ్ వేయించిన, డ్రైనేజ్ వేయించిన, వాటర్ వాటర్ గురించి అన్ని 3 విలేజ్లు ఉండే నాకు. అప్పుడు కూడా విలేజ్లలో వాటర్ గురించి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా అన్ని సౌకర్యాలు చేసిన. దాని గురించి అందుకని చూసి జనాలల్లో నన్ను అన్ని పనులు అభివృద్ధిగా చేసినందుకు గ్రామ ప్రజలందరూ నన్ను అందుబాటులో ఉంటుందని గెలిపించుకున్నాను. అందరికీ గ్రామ ప్రజలకందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఇక రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలంలోని బేగిరికంచ గ్రామ సర్పంచ్గా ఢిల్లీ సరళమ్మ విజయం సాధించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ తనపై నమ్మకం ఉంచి కొత్త గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్గా ఎన్నుకున్నందుకు ఆమె గ్రామస్తులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే సవితా ఇంద్రారెడ్డి సహకారంతో గ్రామంలో సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీ సమస్య పరిష్కరిస్తామని అన్నారు. ఆమె ప్రజలందరికీ, అక్కలకు, చెల్లెండ్లకు, అన్నలకు, తమ్ముళ్లకు, నన్ను గెలిపించిన వారి అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం చేస్తున్నా. ఈ ఊళ్ళో ఏ పని ఉన్నా నేను తప్పకుండా చేసుకోగలుగుతున్నా. నేను ముందుకు సాగినందుకే నన్ను గెలిపించారు. నేను అందుకే ముందుకు వచ్చిన. ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి మీ ఊళ్ళో చెప్పు. మా ఊళ్ళో కొత్తగా ఏర్పడ్డది. ఏం చేస్తావు నువ్వు? ఏమేమి చెప్పు. వాటర్కు, ఈ మోరీలు, గాడ గుడి లేదు, దేవుళ్ళ కాడికి గుడి కట్టిపిస్తాము, సిసి రోడ్ చేపిస్తాము, వచ్చే పనులన్నీ చేపిద్దాం. ఆ ఊళ్ళో మంచిగా కొత్త గ్రామ పంచాయతీ కొత్త సర్పంచ్ అయినావు, ఎట్లా ఉంది మరి? ఎట్లా అనిపిస్తుంది చెప్పు. మంచిగా అనిపిస్తుంది, సంతోషంగా. ఇక హైదరాబాద్ రామంతపూర్, హబ్సిగూడ కారిడార్లలో 6 ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బృందాలతో రోడ్డుకు ఇరువైపులా నిర్మించిన అక్రమ కట్టడాలను జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు, ట్రాఫిక్ పోలీసుల సహకారంతో తొలగించారు. గత నెల రోజుల నుంచి హైదరాబాద్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో అనేక అక్రమ నిర్మాణాలను, ఫుట్పాత్ వ్యాపార సముదాయాలను తొలగించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. కాగా ఫుట్పాత్ వ్యాపారస్తులు జీవనోపాధిని కోల్పోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇక అమృత కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ప్రాణభయం ఉందని, అయినప్పటికీ కుల దురహంకారంతో ప్రణయ్ని చంపిన వారికి శిక్ష పడే వరకు పోరాటం చేస్తామని ప్రణయ్ తండ్రి బాలస్వామి స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ హైదరగూడలో గల ఎన్ఎస్ఎస్లో శుక్రవారం మీడియా సమావేశంలో ప్రణయ్ తల్లిదండ్రులు ప్రేమలత, బాలస్వామి మాట్లాడారు. అమృత కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ప్రాణభయం ఉందని, అయినప్పటికీ కుల ద్రోహంకారంతో ప్రణయ్ని చంపిన వారికి శిక్ష పడే వరకు పోరాటం చేస్తామని ప్రణయ్ తండ్రి బాలస్వామి స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ హైదరగూడలో గల ఎన్ఎస్ఏలో శుక్రవారం మీడియా సమావేశంలో ప్రణయ్ తల్లిదండ్రులు ప్రేమలత, బాలస్వామి మాట్లాడారు. తమ కోడలు అమృతకు బాబు పుట్టాడని, తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు.
పోలీసుల రక్షణలో హైదరాబాద్లో రహస్యంగా ఉంటున్నామని, మిర్యాలగూడ, నల్గొండలో సరైన రక్షణ ఉండదేమోనన్న ఉద్దేశంతోనే హైదరాబాద్ వచ్చామన్నారు. తమ కుటుంబాన్ని చంపేస్తామని బెదిరిస్తున్నారని వాపోయారు. మీడియా, పోలీసులు, ప్రజా సంఘాల మద్దతుతోనే తాము పోరాటం చేయగలుగుతున్నామని అన్నారు. వ్యక్తి గుణం, స్తోమతను తప్ప కులాన్ని చూడొద్దని ఆయన కోరారు. ప్రణయ్ తల్లి ప్రేమలత మాట్లాడుతూ మనుమడు పుట్టాడనే సంతోషం ఉన్నా కొడుకు చనిపోయాడన్న బాధే వెన్నంటుతూనే ఉందన్నారు. హైదరాబాద్లో ఉండేందుకు కిరాయిల్లును వెతుకుతే మీది ఏ కులం అని అడుగుతున్నారని, కులపిచ్చిగాళ్లు అన్ని చోట్ల ఉన్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అమృత తల్లి గిరిజ మధ్యవర్తులను పంపి ఇంకా వేధిస్తుందని అన్నారు. ప్రణయ్ కేసులో నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిగేలా చూడాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఇక సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీనిధి జూనియర్ కళాశాల హాస్టల్లో ఉంటూ బైపీసీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న ఆత్మకూరు ఎస్ మండలం ఏపూరు గ్రామానికి చెందిన షేక్ షమీనా అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన సంఘటన చోటు చేసుకుంది. నిన్న సాయంత్రం 5 గంటలకు షమీనాకు అనారోగ్యంగా ఉందంటూ కళాశాల నుంచి ఫోన్ వచ్చిందని, అయితే తాను అందుబాటులో లేనని, పాపను ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లాలని విద్యార్థిని తల్లి కళాశాల సిబ్బందికి చెప్పింది. అయినా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన కళాశాల యాజమాన్యం ఈరోజు ఉదయం స్థానిక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లేసరికి అప్పటికే షమీనా మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. దీనితో విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరుగా వెలిపిస్తున్నారు. ముమ్మాటికి కళాశాల యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వలని తమ కూతురు మృతి చెందిందని కళాశాలపై చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు. ఇక న్యూజిలాండ్ మహిళల క్రికెట్ జట్టు ఆఖరి వన్డేలో టీమిండియాపై అలవోక విజయం సాధించింది. దీంతో 3 వన్డేల సిరీస్ను మిథాలీ సేన క్లీన్ స్వీప్ చేయకుండా కివీస్ జట్టు విజయవంతంగా అడ్డుకుంది. చివరి వన్డేలో 8 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన కివీస్ జట్టు 3 మ్యాచ్ల సిరీస్ను 2-1తో అంతరాన్ని తగ్గించింది. ఇక ఇప్పటికీ వన్డే సిరీస్ను చేజిక్కించుకున్న టీమిండియా చివరి వన్డేలో అన్ని విభాగాల్లో పూర్తిగా విఫలమైంది. ఇక న్యూజిలాండ్లో పర్యటిస్తున్న భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు చివరి మ్యాచ్లో ఓటమి ఎదురైంది. దీనితో భారత మహిళల జట్టు 2-1 తేడాతో సిరీస్ కైవసం చేసుకుంది. న్యూజిలాండ్పై వరుసగా 3 మ్యాచ్లు గెలిచి న్యూజిలాండ్ గడ్డపై న్యూజిలాండ్ క్లీన్ స్వీప్ చేయాలనుకున్న మిథాలీ సేనకు న్యూజిలాండ్ మహిళల జట్టు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. న్యూజిలాండ్లో పర్యటిస్తున్న భారత మహిళా క్రికెటర్ జట్టుకు చివరి మ్యాచ్లో ఓటమి ఎదురైంది. దీంతో భారత మహిళా జట్టు 2-1 తేడాతో సిరీస్ కైవసం చేసుకుంది. న్యూజిలాండ్పై వరుసగా 3 మ్యాచ్లు గెలిచి న్యూజిలాండ్ గడ్డపై క్లీన్ స్వీప్ సాధించాలనుకున్న మిథాలీ సేనకు న్యూజిలాండ్ మహిళల జట్టు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. ఇదిలా ఉండగా మహిళల క్రికెట్లో 200 వన్డే ఆడిన తొలి మహిళా క్రికెటర్గా 36 ఏళ్ల భారత మహిళా కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ అరుదైన రికార్డు సృష్టించింది. హామిల్టన్లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన 3వ వన్డేలో మిథాలీ ఈ ఘనత సాధించింది. 200 వన్డే గుర్తుగా మ్యాచ్కు ముందు జట్టు సభ్యుల నడుమ మిథాలీ కేక్ కట్ చేసింది. భారత్ 263 వన్డేలు ఆడగా అందులో మిథాలీ రాజ్ 200 వన్డేలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం విశేషం. 1999 జనవరిలో ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై తన కెరీర్లో మొదటి మ్యాచ్ ఆడిన మిథాలీ రాజ్ ఇప్పుడు 200 మ్యాచ్ల్లో 6,622 పరుగులతో మహిళా క్రికెటర్ పరుగుల జాబితాలో అగ్రస్థానం సాధించింది మిథాలీ రాజ్. ఇక బులెటిన్ ముగించేందుకు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. కేంద్ర మధ్యంతర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన పీయూష్ గోయల్ ఆశాజనకంగా ఉందన్న అధికార పక్షం, ఎన్నికల స్టంటే అన్న విపక్షాలు. ఈవీఎంలపై సందేహాలున్నాయన్న రాహుల్ గాంధీ, బీజేపీ వ్యతిరేక శక్తులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు. తెలంగాణ రైతు బంధు పథకాన్ని కాపీ కొట్టారన్న ఎంపీ కవిత, రైతులకు మేలు జరిగితే అంతే చాలంటున్న కేటీఆర్. నేడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సర్పంచ్ల ప్రమాణ స్వీకారం, కొత్త పాలక మండలి పాలనలో సాగనున్న పంచాయతీలు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.